السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الكور الجديد. هذا الدرس الجديد راح نتكلموا فيه على لي فورس دو كونتاكت، او بالاحرى راح نتكلموا فيه على قوى الاحتكاك اللي تتولد ما بين جسم صلب وجسم صلب لما يكونوا على اتصال مع بعضهم. سي بور سا سموها فورس دو كونتاكت. دونك اذا وضعنا دو كور كوت ا كوت، il y a des forces de contact يتولدوا بيناتهم، وهذو لي فورس دو كونتاكت بارمي المركبات تاعهم هي لا فورس دو فروتمون. تابعوا معنا كيفاش نتعاملوا معهم. نبداو باغ لوبسيرفاسيون دو كيلكوز اكسبيريونس، يعني لازم نشوفوا بعض التجارب باش نقدروا نفهموا كيفاش يكون الكومبورتمون تاع هذا لا فورس دو كونتاكت. دونك عندنا صندوق هنايا. هذا الصندوق بيان سور راه محطوط فوق طابله، et puisque il est au repos نقدروا نقولوا بلي مجموع القوى تاعو يساوي صفر. القوى اللي راهي مأثرة عليه هي لو بوا، وكنتو تقولوا بكري ردة الفعل، حنا دوكا نسموها قوى اتصال او فورس دو كونتاكت. لا فورس دو كونتاكت هذه تكون بهذا الشكل عمودية على السطح، بحيث كي نكتب P plus C est égal à 0 conformément القانون الأول نتاع لا ديناميك. دونك P plus C est égal à 0 يقتضي علينا بلي لو بوا يساوي ناقص لو فيكتور C، يعني عندهم نفس المنحى، اتجاهين متعاكسين، وعندهم نفس الطاولة. ندوت مثال ثاني. عندنا un coureur qui démarre. Un coureur qui démarre, donc il a une vitesse 0, il démarre, donc il a une accélération. ما هي القوى اللي راهي تأثر عليه؟ دونك واش عندنا؟ عندنا الثقل بالطبع، وعندنا التسارع تاعو، دونك كي نضربوه في الكتلة يولي عنده بعد تاع قوة، دونك يولي ديمونسيون دو فورس، نحسبو مع لي فورس ام ا. اي لا باش نستنتج لا فورس دو كونتاكت كيفاش تكون، ربما بديهيا كلكوزان راح يعطوني فورس دو كونتاكت عموديه كردة فعل نتاع لو سول. هنا نقول لهم لازمنا نشوفوا بتريث. دونك لازم نشوفوا بتريث. واش نديروا؟ عندنا لا دوزيام لوا تاع الديناميك، واش تقولنا مجموع القوى يساوي الكتله في التسارع. نشوفوا لا فورس دو كونتاكت واش تساوي. دونك سي ايت ايغال، كي ندو بي للطرف الثاني، كي نجيبو بي للطرف الثاني، دونك يولي لنا سي ايغال موان بي بلس ام ا. خلينا نديرو لا كونستركسيون فيكتوريال تاع هذه النتيجه. دونك موان بي يطلع للفوق بيسكو ولا نيجاتيف، اي ابخي نديرو محصله تاع موان بي مع ام ا. موان بي مع ام ا تعطيني سي، اي دونك سي في هذه الحاله راه موجه في اتجاه نتاع الحركه. دونك ليدي اللي تقول باللي لا فورس دو كونتاكت طول طون عموديه، لا سي با فري. اي ليدي اللي تقول باللي قوى الاحتكاك عكس الحركه، لا، لان بعض القوى الاحتكاك هي سبب الحركه، دونك لازم تكون في اتجاه الحركه. هنايا لا فورس دو كونتاكت مادامها راهي مائله، دونك عندها زوج مركبات، عندها المركبه العموديه وعندها المركبه الافقيه. المركبه العموديه هي رده الفعل اللي كنا من بكري نديروها وتبقى دائما. دونك اي جسم يكون في اتصال مع جسم اخر الا تولد قوه عموديه على نقطه الاتصال، على المماس تاع نقطه الاتصال، وتكون perpendiculaire la surface de contact. C'est la réaction اللي كنا نسموها R. Maintenant la composante horizontale اللي رانا نشوفوها هي c'est une force de frottement. En effet, grâce à la force de frottement que on se déplace. S'il n'y avait pas de frottement, كما عندناش احتكاك راح نزقوا ونطيحوا. Et on ne peut pas avancer d'un centimètre sans les forces de frottement. Notre mobilité est due au frottement. Sans frottement, وشتو كي يكون الزلق ولا كي نكونوا حنا لا glace, le verglas, on ne peut pas avancer, on ne peut pas marcher, et on ne peut même pas se tenir debout, parce que même القيام تاعنا الوقوف تاعنا يكون على مبدأ وجود الاحتكاك. دونك فيها آخر المطاف هذه العملية تسمح لي باش نكتب باللي P plus C
est égale à la masse fois l'accélération. Donc, la force de contact C est inclinée dans le sens de déplacement de le coureur et donc elle n'est pas perpendiculaire. Un autre exemple, le démarrage d'une voiture, l'accélération d'une voiture. La voiture est immobile et elle démarre, elle accélère avec une quantité de A. Donc l'accélération égale à A fois la masse de la voiture, ça donne MA. Regardez les forces qui sont appliquées à la voie. Donc, on dit le poids et bien sûr la force de contact. Pour retrouver la force de contact, la même chose, je vais faire P plus C est égal à MA. Donc, C est égal à moins P plus MA. Donc, je vais décrire moins P, l'effort, je fais la résultante et je trouve cette fois-ci, Aïdan, le démarrage d'une voiture se fait par les frottements et donc la force de contact C est inclinée dans le sens de démarrage de la voiture, parce que sa composante horizontale, il y a la force de frottement qui donne la motricité, là aussi s'il y avait des frottements, s'il n'y avait pas de frottement, s'il y avait du glissement, la voiture ne peut pas démarrer avec une accélération. Donc, ici, si je fais le bilan des forces, j'ai P de tête et une force de contact, au lieu d'être perpendiculaire, elle est inclinée dans le sens de démarrage de la voiture. Dans le sens de démarrage de la voiture, elle a une composante horizontale qui est la force de frottement. La roue arrière, comme c'est des voitures qui sont à traction avant, donc la roue arrière, comme elle ne produit pas le mouvement, et bien, dans les cas des voitures avec une traction avant, la roue arrière et la force de contact et donc c'est juste une réaction, c'est juste la réaction le sol. Dans le cas des voitures 4x4, lorsqu'ils sont en mode 4x4, les 4 roues font la motricité. Les 4 roues, madame les 4 roues font la motricité, donc la force de contact sera vers le sens de la motricité et par rapport aux deux cieux, c'est-à-dire les deux avant et arrière. D'où l'exemple une voiture dans le virage, donc une voiture elle prend un virage à vitesse constante, bien sûr. À vitesse constante, lorsque la voiture prend un virage, donc qu'est-ce qu'on a? On a l'accélération normale, bien sûr, on a le poids, d'accord, et enfin l'accélération normale, le poids et la force de contact. Pour construire la force de contact, comprendre qui fait la force de contact, on va faire moins P, puisque C c'est égal à moins P plus MA, et la résultante me donne une force de contact inclinée, mais dirigée vers le centre le virage. Elle est dirigée vers le centre le virage. Et là, donc, on n'est pas sur une configuration de la force de contact vers l'avant de la voiture, vers l'arrière de la voiture. On est dans une configuration où la force de contact, elle est latérale. Elle est, pointée, inclinée vers le centre du virage. Pourquoi? Comment se fait-il que ce soit ainsi? Et parce que, on verra ça, parce qu'il y a une composante de frottement qui va empêcher le glissement de la voiture باش تخرج من le virage تاعها من le parcours. D'accord? Et donc la force de contact ici, si on voit la voiture de face, elle est inclinée vers le centre le virage et de sorte que P plus C est égal à MA. Cinquième expérience, on va voir, c'est une simple boîte qu'on va tirer avec une force F. Donc, on dit une force F. J'essaie de tirer, j'applique une force, mais elle ne se déplace pas. Il y a des frottements. Et s'il y a des frottements, même si j'applique une force, elle ne se déplace pas. Alors, si je fais le bilan des forces, j'ai F
plus P, et bien sûr plus C. Pour retrouver C, j'ai C égale moins P moins F, puisque P plus C plus F est égal à 0, donc C est égal à moins P moins F. Je construis moins P moins F, je fais leur résultante, et je trouve une force de contact inclinée, cette fois-ci, vers l'arrière, vers la tendance le glissement. Donc, j'essaie de glisser le paquet vers les X positifs. Cette fois-ci, C est contre le mouvement. Donc, je pourrais écrire en définitif P plus C plus F, la résultante de ces trois forces est égale à 0. J'ai pas de mouvement. J'applique une force, mais j'ai pas de mouvement. Donc, si je fais le bilan, on a la première expérience, la deuxième expérience, le démarrage d'un coureur, le démarrage d'une voiture, la voiture dans un virage, et enfin, le paquet que j'essaie de tirer avec ma main. J'ai 5 expériences et j'ai un point commun, c'est comment se comporte la force de contact C. Alors, qu'est-ce que je remarque? Au repos, s'il n'y a aucune tendance au mouvement, mais qu'il y a une محاولة نتاع الحركة بصفة عامة, la force de contact, elle est perpendiculaire. Maintenant, si j'essaie de déplacer notre corps, il y a des effets, une tentative de glissement. C'est-à-dire le corps va essayer de glisser. Et selon qui fait glisser, qui fait la force de frottement, elle va résister. Donc en réalité, la force de frottement, elle ne s'oppose pas au mouvement. Parce que dans l'exemple 2, l'exemple 3, la force de frottement, ou la force de contact, est dans le sens du déplacement du véhicule. Dans l'exemple 3, la force de contact n'est ni dans le sens de l'avancement de la voiture, ni dans le sens de déplacement, ni dans le sens opposé à son déplacement, elle est carrément latérale. Dans l'exemple, le paquet, l'exemple 5, on a une force de frottement qui s'oppose au mouvement. Donc, كيفاش نصيبوا لها القانون تاعها او الفكره تاعها, كيفاش نستخلصوا le comportement de la force de contact par rapport à notre système. يبان النقطة المشتركة الوحيدة أنها la force de contact à chaque fois elle essaie d'empêcher le glissement, باش تحاول تمنع الانزلاق نتاع النقطة اللي تكون في اتصال ما بين الجسمين صلبين. تبعوا معنا في لو كا نتاع le coureur, quand il va démarrer, le pied il aura tendance à pousser vers l'arrière. Le point de contact le pied va essayer de l'arrière. Ou quand l'arrière. Du coup, vers l'avant qui va essayer de le pousser vers l'avant. Donc le mouvement ici est dû au frottement, dû à la force de contact. C'est pour ça que la force de contact est vers l'avant. Et on le retrouve par les calculs. C'est bon بالحسابات. في الحالة الثانية السيارة نقطة الاتصال بين le pneu والطريق, d'accord, elle va essayer de glisser vers l'arrière. Le point de contact, le point تحتاني هذا, et s'il y avait par exemple la حبة غافي من تحت الرودا, elle va être projetée de l'arrière. Du coup, le point هذا اللي يكون هنايا, quand تكون هنا حبة حجرة صغيرة, ça va être tiré vers l'arrière. Et donc, لو كان هذا le point راح il va glisser vers l'arrière. Du coup, la force de frottement va être horizontale vers l'avant. Donc, ce qui fait déplacer la voiture. Dans l'exemple 4, في le virage, s'il n'y avait pas de frottement, la voiture تخرج من virage. Elle va glisser vers l'extérieur du virage. Donc, elle va prendre une مسار مستقيم اللي يخليها تخرج من virage. La force de frottement, par sa composante بالمركبة تاعها الأفقية, تسيي
elle va contribuer à faire tourner la voiture على حساب الطريق. Donc تشدها في الاتجاه نتاع الدوران. Et donc la force de frottement, elle stabilise la voiture هنايا. S'il n'y avait pas de frottement, eh ben la voiture va déraper وتخرج من الطريق بتاعها. Dans l'exemple 5, هنا le glissement se fait dans le sens du mouvement. Le glissement se fait dans le sens du mouvement. C'est le contraire. هنايا في l'exemple de la voiture ou la talon, le glissement se fait dans le sens contraire de le déplacement. هنا العكس. هنا le glissement راه dans le sens de le déplacement. Donc j'essaie de déplacer, il y a une force de frottement qui va empêcher le glissement. Et le glissement madame comme ça, la force de frottement axe. Donc il faut prendre un principe, la force de frottement, la force de contact. Donc la force de frottement, la force de contact, elle s'oppose au glissement. Elle ne s'oppose pas au mouvement. Au contraire, certains mouvements sont dus au frottement. Elle s'oppose au glissement. D'accord? Donc commençons à décortiquer la force de frottement. En fait, il y a deux types de forces de frottement. Il y a les frottements statiques et dynamiques. Donc dans ce paragraphe, commençons à comprendre le comportement des frottements dans le cas statique. Quand on dit statique, c'est-à-dire il n'y a pas de glissement. Le corps reste collé à la surface les rahmah. Le corps et la surface restent collés. D'accord? Donc, je prends un exemple, un des plans incliné, et je commence à soulever. Et je soulève, j'arrive à un angle critique, hop, le paquet, il glisse. Donc, طلع زاوية نزيد لاحظ بلي même نطلع بزاوية معينة il n'y a pas de glissement. بصح كي نلحق زاوية معينة نسميها alpha 0 j'aurai un glissement. Donc في هذه الوضعية اللي ما عنديش فيها un glissement, la somme des forces égale à 0 parce que il n'y a pas ما كاش حركة. Et donc si je fais la projection, C نديرو الإسقاط على المحور تاع لي زيكس هو المحور الأفقي والمحور العمودي على السطح Y لاحظوا هنا راه عمودي على السطح. Bien sûr, j'aurai une composante horizontale, c'est la force Cx, et la composante perpendiculaire c'est Y. La force Cx, il y a la force de frottement. Et la composante Cy, الإسقاط على force de contact على Cy, هي اللي كنا نسموها ردة الفعل, la réaction R. Dans certains livres, vous allez trouver N. Ils appellent ça la normale N. Donc, qu'est-ce qu'on a? Si je fais la projection de P, bien sûr, P, je le projette sur les axes X, Y, j'aurai Cx égale à mg sinus alpha et Cy égale à mg cos alpha. Maintenant, si j'augmente l'angle jusqu'à obtenir la dernière position, dernier angle, avant le glissement. Là, il faut souligner que on étudiait la dernière possibilité, la dernière inclinaison avant que le paquet ne commence à glisser. Et là, on va faire la projection, donc P plus C égale à 0, je suis toujours dans le cas statique. Le connaissez Y, le paquet commence à glisser, donc je me positionne toujours à la dernière possibilité, à la dernière valeur de l'angle que j'appelle alpha 0 avant qu'il y ait glissement. Donc je fais la projection, j'ai moins Px plus moins Cx plus Px égale à 0, je projette C à moins Cx, je projette P plus Px, donc moins Cx plus Px égale à 0, et je projette aussi suivant Y, j'ai Cy moins Py égale à 0. Remarquez, le alpha 0 hada, ta zawiya ta le plan, je le retrouve ici. Je le retrouve ici. Et je le retrouve là en bas. Donc, alpha 0, c'est le même angle ici. C'est le même angle là.
et c'est le même angle ici. Et bien sûr, c'est le même angle là, si je fais la droite parallèle à Y. Donc, si je fais la projection, donc, ندي CX بالطرف الثاني, donc j'aurai CX هذا égal à PX, et PX هو هذا الطول. وهذا الطول c'est MG. قلنا ألفا زيرو نسيبو هنا, donc يولي المقابل تاع ألفا زيرو. المقابل تاع ألفا زيرو c'est sinus. Donc MG sinus alpha. Pour CY, donc CY aussi égale à PY, donc CY égale à MG module de P. Là, je suis Y l'adjacent, donc c'est un cosinus. Donc CY MG cosinus alpha 0. Si je fais le rapport CX à la CY, je trouve un coefficient qui reste toujours le même par rapport à la même nature de la surface, quelle que soit la masse. Et donc, CX sur CY est égal à tangente alpha 0. C'est tangente de l'angle maximal avant qu'il y ait glissement que je retrouve ici. Donc, C va s'incliner, s'incliner, s'incliner jusqu'à une valeur maximale alpha 0. Au-delà, elle ne peut plus s'incliner et donc, elle ne peut plus faire augmenter sa composante horizontale et le corps va commencer à glisser. Donc, le mu S égale la tangente de l'angle avec lequel va s'incliner la composante, va s'incliner la force de contact C. Donc, c'est شعاع كيكون ما كاش احتمال انزلاق يكون عمودي على السطح، دونك يكون يساوي سي إيكغيك. ديك عندنا محاولة انزلاق أو سي يزلق لتحت، سي راح يقاوم هذا الانزلاق، دونك راح يبقى سانكليني لاريير، يبقى يزيد 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 حتى يلحق أقصى قيمة يوصلها، أقصى ميلان يديرو، دونك باش يولد مركبة أفقية. هذا الميلان يساوي tangente alpha 0 et donc il va s'incliner jusqu'à atteindre la valeur alpha 0 et تعطي له مركبة أفقية CX est égal à MG sinus alpha 0 pour résister le glissement. Dites-le chouïa, il va commencer à glisser et on va voir après comment il va se comporter. Donc le coefficient de frottement statique mu1, c'est un coefficient اللي يتبع طبيعة السطح et on ne l'utilise que dans le cas où le mouvement relatif dans les deux surfaces en contact مكاش, c'est-à-dire on est en position statique, les deux surfaces مازالهم collés l'un à l'autre, مازال ما بداش le glissement, c'est alpha juste avant le glissement. Et donc on est toujours dans le statique. Je prends l'exemple d'un cas horizontal. Je prends Sendo Njibdo avec une force F. Donc si il n'y a pas de force, juste راني شاد الحبيلة, عندي la somme des forces égale à 0, pas de glissement, donc P égale à moins C. ما كاش force. Dès qu'on كبر شوية la force, نبدا نزيد شوية في la force, C va s'incliner. Mais le coefficient de frottement mu S, je ne peux pas l'utiliser. مازال ما لحقتش لا ليميت. نزيد القوة تاعي F راهي تزيد، مازال ما كاش حركة، مازال ما كاش غليسمون. راني نطبق وراني نجبد بصح مازال ما بداش يتحرك. La force, elle va s'incliner encore plus. Elle va encore s'incliner. كل ما نزيد القوة كل ما هي تزيد. Jusqu'à atteindre la valeur limite. Dès que تلحق la valeur limite alpha 0, هنا لحقت القوة القصوى اللي نقدر نستعمل فيها le mu S comme étant نسبة ما بين المركبة CX على CY، المركبة الأفقية على المركبة العمودية. Et là, c'est l'inclinaison maximale اللي يقدر يوصل لها la force de contact. C'est au-delà, يبدأ le glissement et je n'aurai plus une situation statique et je ne peux plus utiliser le rapport النسبة ما بين المركبة الأفقية والمركبة العمودية égale à mu S. Continuons
dans notre cours. Alors, donc, la composante CX, CX, en fait, c'est une composante parallèle. Donc, nous avons C parallèle. اللي هي نفسها قوة الاحتكاك. Et منين جاية هذا القوى الاحتكاك؟ هذا القوى الاحتكاك en fait كون نزوميو la zone, le point de contact بين les deux corps, نصيبو en fait la surface n'est pas régulière. هاد les irrégularités في la forme نتاع la surface هما اللي يخلو كاين قوى احتكاك. Et la composante perpendiculaire, CY, donc c'est la composante perpendiculaire, c'est la réaction, il y a de faire. Et donc, la direction de la force de frottement est toujours contraire à la tendance de glissement. Donc, les poser la question, s'il y a un glissement, dans quel sens va le glissement? إذا عرفت le sens de le glissement, راح تعرف كيفاش راح توجه القوى نتاعك. C'est parallèle. Et si je zoome, là, c'est une image, donc c'est une image d'un microscope à force atomique qu'on a zoomé et on voit la forme d'une surface qui est lisse, mais en fait elle est rugueuse. Et c'est ça ce qui va provoquer la rugosité ou le fait que عندك احتكاك كبير أو صغير. واش يصرى إذا تجاوزنا لا ليميت؟ إذا تجاوزنا لا ليميت نتاع لو غليسمون هنا ندخلو un autre comportement تاع la force, la deuxième هذه c'est un comportement différent على le cas avant qu'il y ait glissement. Donc dès que je dépasse la limite le glissement, le corps il commence à glisser على le support تاعو ولا على le point de contact تاعو. دونك راح يبدا الانزلاق في النقطه تاع التماس. اي طبيعه الحركه راح تكون اكسيليري، وهنا النسبه ما بين لا كومبوزونت هوريزونتال اي بيربونديكولار فوقيه العموديه راح تكون مو اس، تكون ماشي صحيحه. Elle n'est plus égale à μs, elle va avoir une autre valeur. Et donc, si je tire par une force qui dépasse واش يقدر الكور يقاوم هذا الانزلاق، راح لا فورس دو فروتمون راح تنقص لي. خلاص غير غلبته ينقص لا فورس دو فروتمون. Donc il va y avoir une autre force de frottement, mais elle est plus faible على واش كانت في la limite. Et là j'ai un mouvement accéléré, de sorte que le coefficient de frottement اللي عندي قيمة جديدة اللي هو اسمه mu g dans certains livres mu d qui est toujours هو النسبة ما بين المركبة الأفقية على المركبة العمودية اللي يساوي طونجونت الزاوية ألفا. دونك من خصوصيات هاد لا فورس دو فروتمون أنها أولا لو ميو اس دائما كبير على لو ميو جي، يعني لو كوفيسيون دو فروتمون في حالة عند لا ليميت نتاع لو غليسمون اي توجور سوبيريور à le coefficient de frottement après qu'il y ait glissement. هنا c'est des données expérimentaux، يعني هذه التجربة اللي خلتنا نخرجوا بهذا النتائج. Alors mu g est indépendant على la vitesse، يعني القيمة نتاع mu g تبقى تقريبا نفسها من أجل انغليسمون بسرعة كبيرة ولا بسرعة صغيرة، بغض النظر على يعني ظواهر أخرى يقدروا يظهرون. Le mu g est indépendant à la مساحة تاع السطح، c'est un coefficient, et le mu g est indépendant à la il ne dépend il dépend فقط من طبيعة السطح اللي يكون متصل به، مثلا زجاج مع زجاج، مثلا كاوتشو مع زجاج، مثلا بنو مع طريق لا شوسي، اسكو بيتوم اسكو غرافي، اسكو هذا الطبيعة تاع السطحين النوع تاعهم هو اللي يعطي القيمة نتاع لا فورس لو كوفيسيون دو فروتمون mu g et mu s مع بعض. Il ne dépend que de la nature نتاع les deux surfaces. Alors من التجربة واش نلاحظوا أنني بالنسبة للقوة اللي راني نجبد فيها نرسمها بدلالة
la force de frottement. واش نلاحظ باللي كل ما في البدايه الصندوق تاعي اللي نجبد فيه كل ما نزيد لا فورس دو فروتمون كل ما نزيد لا فورس ابليكي تزيد لا فورس دو فروتمون بطريقه متناسبه حتى توصل القيمه الحديه. عند القيمه الحديه نقدر نستعمل لو كوفيسيون فروتمون النسبه مو اس فوا هنا سموها لا نورمال او la composante perpendiculaire, parce que μs c'est la force de frottement divisée par la réaction, et la force maximale de frottement se calcule عند نقطة هذه بالكوفيسيون μs مضروب في المركبة العمودية. إذا تجاوزتها راح تسقط تنتناقص القوة تاع الاحتكاك وتستقر عند قيمة اللي تعطي لي ان كوفيسيون دو فروتمون مختلف واصغر اللي هو النسبة ما بين لا فورس دو فروتمون و لا رياكسيون نتاع لا طابل كي هي لا فورس دو فروتمون مو غليسمون ولا مو دي. Et donc هذه الخاصية a permis aux ingénieurs de l'exploiter في الصالح تاعنا dans le cas par exemple نتاع les voitures في le système ABS. Donc le système ABS c'est quoi? C'est un système lorsque la voiture elle freine واش يدير ما يخليش le pneu il glisse كي يكون un frein sec ما يخليش il va glisser sur la chaussée. واش يدير dès qu'il يحس بلي le pneu va glisser il va lâcher شويه le pneu باش يبقى يدور le pneu يبقى يدور مع la chaussée il va rouler sans glisser c'est-à-dire يبقى يدور معاها في الماكسيموم عند مو اس باش نستغل قوى الاحتكاك في لو ماكسيموم تاعها في لو ماكسيموم نتاعها دونك نبقى توجور في المو اس باسكو اذا بدا لو غليسمون j'aurai un coefficient de frottement plus faible et donc un freinage moins bon. Et donc si je fais il a fait le test avec deux vitesses avec une vitesse de 70 miles par heure soit 112 km/h et remarquez avec ABS il freine, mais il n'y a pas de glissement. La voiture freine à la limite MUS. Et on voit la distance de freinage, elle est à peu près de 45 mètres. En 45 mètres, avec une même vitesse de départ. Le deuxième, نحى l'ABS, où il freine بنفس السرعة, la voiture تروح تجليسي كما راكم تشوفوا تروح تسحب, et donc le travail نخدموا بالMUS, et vous remarquez la distance de freinage زادت ولات ب 67 متر من 45 جازت 67 متر ce qui est vraiment très important et qui peut faire la différence ما بين الحياة والموت. Donc علاش parce que في le système ABS il va lâcher شويه les freins باش la roue تبقى لاصقه alors que في l'autre cas تبقى تسحب. Donc في l'autre cas le pneu يروح يسحب or que في le système ABS il va le laisser en train de rouler. Même chose في le virage avec la force de contact latérale la limite نحسبوها بالمو اس باش ما يكونش un glissement تخرج طوموبيل. Et donc avec ABS طوموبيل تبقى تبع الطريق parce que la composante et sans ABS avec glissement la voiture تخرج من الطريق et elle va partir par une droite tangente. لاحظوا كي تفريني هنا شوف la voiture le pneu glisse, il est bloqué. Or que dans le cas où il y avait un freinage ABS, ici le pneu il dort dans la chaussée. Et c'est ce qui va faire fait beaucoup de différence dans le cas de la sécurité routière. Donc هنايا رانا نحكو هنايا على le point de contact. Le point de contact, c'est le dernier point les قيس بين الروضة والطريق. Alors on va faire quelques exemples. On va poser deux boîtes, l'un à côté de l'autre. Donc sans contrainte, le poids de P1, P2 et une force de contact qui est égale à la réaction. Donc عموديين على السطح تماس. هذا واش كاين les forces sont les forces égales à 0. P1 égale à moins C1, P2 égale à moins C2 et tout va bien. Maintenant essayons de les pousser. نجيبوا واحد ونقولوا له دفعهم. Donc il va appliquer une force
Et qu'est-ce qui se passe? Du moment qu'il applique une force, donc les deux forces. Même les deux forces de contact, ils vont s'incliner dans le sens opposé de la tendance à le glissement. Et bien sûr, la force parallèle, c'est la force de frottement, la force perpendiculaire, c'est la réaction. Et à la limite, si notre ouvrier a été à la limite, alors là, je pourrais écrire que nisbat C parallèle à C perpendiculaire est égal à mu S. Je suis à la limite du glissement. Si j'augmente F, si j'augmente au-delà de cette limite, la force appliquée, on va zid fa شوية أكتر. يبدأ le glissement تاع les deux, donc يبدأ le glissement تاع les deux boîtes, et là j'aurai une accélération, le système va accélérer par rapport à la force Z, et j'aurai C parallèle sur C perpendiculaire, cette fois-ci égale à mu G ou la mu D au lieu de mu S. Le rapport est égal à une autre valeur. Alors, étudions les forces. Donc, on a P1 sur P2. Dès qu'il applique une force, les deux forces de contact, ils vont s'incliner dans le sens contraire. Mais il y a une autre force qui va apparaître parce qu'il y a un contact entre le bloc 1 et le bloc 2. Et donc, je la nomme contact 1 sur 2, c'est-à-dire la force appliquée de 1 sur 2. Et la troisième règle de dynamique, à toute action, il y a une réaction. J'aurai une force opposée qui va qui va subir le premier bloc et qui va être égal à C de 2 sur 1. Donc C1 sur 2 égale à moins C2 sur 1. C'est l'action de la réaction. Et donc j'aurai C1 sur 2 égale à moins C2 sur 1. Donc il a درسنا le premier bloc وحده. ندرس le premier bloc وحده. J'applique واش عندي fait force appliquée plus P1 plus la force de contact entre le bloc ou la tablette qui est inclinée dans le sens contraire à le glissement. Plus ce que va subir, c'est la force de contact le deuxième bloc sur le premier. Donc le premier bloc, il subit les quatre forces. P1, C de 2 sur 1, force appliquée et C1. C'est ce qu'il ressent. Et j'aurais écrit, s'il n'y a pas de glissement là, somme des forces est égale à 0, soit force appliquée plus C1 plus P1 plus C de 2 sur 1 égale à 0, avec la relation, si j'arrive à la limite, la force appliquée à la limite entre le glissement et le statique, j'applique C1 parallèle à la C1 perpendiculaire est égal à mu S, et là, j'ai une autre équation qui va me relier l'équation et l'équation dans le deuxième bloc qui est C1 sur 2 est égal à moins C2 sur 1. Donc, si j'augmente la force, là, j'aurai une accélération. Et je vais écrire, cette fois-ci, les mêmes forces, c'est leur valeur qui va changer. Donc, force appliquée plus P1 plus C, force de contact entre 2 sur 1. Et cette fois-ci, la somme des forces est égale à M1A. Somme des forces est égale à M1A. Et donc, je vais écrire force appliquée plus C1 plus P1 plus C2,1 égale à M1A. Et avec glissement, donc j'ai une accélération, j'écris C parallèle sur C perpendiculaire est égal à mu G, cette fois-ci au lieu de mu S. Toujours ici, C1 sur 2 est égal à moins C2 sur 1, quel que soit, cette relation reste toujours vérifiée et utilisable. Par rapport au deuxième bloc, qu'est-ce qu'il subit? Il ne voit pas ce qu'il y a comme force appliquée, parce qu'elle n'est pas appliquée à l'air. Il chauffe la force de contact 1 sur 2, 1 sur 2 fait. Ils sont quelque chose qui le pousse, c'est son bloc, le bloc qui est قدامه اللي يطبع فيه, non pas l'insan اللي ملهيك. Donc c'est 1 sur 2 plus la force de contact 2 plus le poids P2. Et là, dans le cas statique, nous avons des forces égales à 0
C2 plus P2 plus C2 1 sur 2 égale à 0, j'aurai que ces trois forces. À la limite, je vais écrire le rapport C2 parallèle à la C1, la C2 perpendiculaire est égale à mu S, parce que je suis à la limite du glissement, avec une accélération 0, toujours la relation d'action de réaction reste valable. Si je dépasse l'équilibre ou de glissement, donc j'aurai un système accéléré, et le système, s'il est accéléré, l'expression des forces cette fois-ci égale à M2A, et j'aurai la même équation, sauf que j'aurai égal, au lieu de 0, M2A. Et le rapport serait égal à mu G, parce que j'ai un glissement. Maintenant, je peux étudier le système en bloc, en entier. Dans ce cas-là, C1 sur 2, C2 sur 1 vont être des forces internes. J'aurai une seule force de contact, la table, ou le sol, et la force appliquée plus le poids. Donc j'aurai un poids total, plus la force de la table sur le corps en entier. Je vais remettre عليه باش غطيته ما باش واش كاين داخل نطبعو كاع كيف et là la force 1 sur 2 et 2 sur 1 يولوا قوة داخلية ما يخرجوش كاع في l'équation. Et là, je vais écrire que la force de la table parallèle sur la force de la table perpendiculaire est égale à mu S pour le cas statique. Et la même chose dans le cas de glissement, j'aurai les mêmes forces, sauf que égale à la masse totale qui est M1 plus M2 fois A. Et avec le rapport à la force de contact parallèle à la perpendiculaire est égal à mu G. Deuxième exemple, deuxième situation, je mets un bloc pour un autre bloc. Où j'ai les forces, bien sûr, à l'état de repos, j'ai P1 et la force de contact à la table. J'aurai le fort P2 et la force de contact مابين 1 sur 2. Et par action-réaction, il y aurait une autre force اللي راح تكون appliquée على التحتاني C2 sur 1. Donc C1 sur 2 plus C2 sur 1, c'est des forces d'action et de réaction. Et donc si j'essaie de pousser le tahtani, qu'est-ce qui se passe? La force de contact à la table, elle va s'incliner contre la tendance à le glissement. Parce qu'il va glisser comme ça. La force de contact, elle va glisser elle va s'incliner dans l'autre sens. Et puisqu'il n'y a pas de glissement, le fouqani, il ne sait pas ce qui se passe. Il ne sait pas qu'il y a une glissement. Donc, la force de contact, elle reste perpendiculaire. Et si j'étudie uniquement le bloc tahtanî, j'aurai les forces de contact, somme des forces égale à 0. Donc, j'aurai force appliquée, plus poids, plus la force de contact à la table, plus la force de contact 2 sur 1. Et elle va être perpendiculaire parce que le fouqani m'a une tendance, ما كاش محاولة باش يزلق. Pour lui, حاجة ما تحركت, donc ما راش حيزلق. Et donc la force de contact restera perpendiculaire. Et action-réaction, la force de contact appliquée à l'tahtanî تكون perpendiculaire aussi et dirigée vers le bas. Et donc j'aurai l'équation اللي نكتبها. Donc avec les orientations هادو, c'est très important les orientations parce que بهم راح ندير من بعد des projections. إذا غلطت فيهم, bien sûr l'équation حتكون غلطة. Si j'arrive à le pousser, mais pas trop violemment, de sorte que le deuxième paquet من الفوق يبقى collé. مازالو لاصق واني نحرك في التحتاني. Et bien dans ce cas-là, le paquet الفوقاني كي راني ندفع في التحتاني avec وبدا يغليسي avec une accélération A, le fouqani va avoir tendance à glisser vers l'arrière. Du coup, la force de contact au fouqani, elle va être orientée vers l'avant pour empêcher le glissement vers l'arrière. Le paquet hada, il va essayer de tomber vers l'arrière. Donc la force de contact elle empêche le glissement. Même il a le sens de le mouvement. Donc si le paquet 2 essaie de tomber le khalf, la force de contact va s'incliner vers l'avant pour empêcher qu'il glisse à l'arrière.
خدمتها تمنع الانزلاق. Et donc, par opposition, la force qu'elle va appliquer à le deuxième, elle va être dans le sens contraire, parce que la troisième loi de la dynamique, à toute action il y a une réaction. Si on dit C1 sur 2, elle va être égale à moins C2 sur 1. Donc, le bloc التحتاني, quelles sont les forces qui sont appliquées? C'est toujours la force appliquée plus la force de contact de la table qui cette fois-ci inclinée contre le glissement, parce que le glissement تاع التحتاني مع la table راه في هذا الاتجاه, plus le poids, plus une force de contact بين الفوقاني مع التحتاني dans le sens هذا, dans le sens d'accord هذا, par opposition c'est 2 sur 1. Et bien sûr النتيجة égale à la masse fois l'accélération. Et là la force de contact نتاع ما بين la table et le corps 1 نحسبها بالمو جي, le rapport c'est parallèle à c'est perpendiculaire نحسبه بالمو جي parce qu'il y a glissement. Par rapport au corps الفوقاني قلنا il va avoir une tendance باش يطيح l'arrière. Donc la force de contact elle va l'empêcher de faire ça et elle va s'incliner vers l'avant. Et donc j'aurai somme des forces égale à M2A cette fois-ci, mais avec une inclinaison à C vers le sens le mouvement. Et le rapport cette fois-ci باش نعرف la limite شحال l'accélération نقدر ندفع بها لتحتاني باش ما يطيحش الفوقاني باش يبقى كولي ما تصراش غليسمون من الفوق, et ben نحسبوها بالمو اس malgré que le système من التحت راه يغليسي بصح الفوقاني le corps 2 مع le corps 1 il reste collé, et s'il reste collé, et donc باش نصيب la limite باش ما يصراش لو غليسمون تاع الفوقاني مع التحتاني نستعمل بالمو اس malgré que الفوقاني راه يتحرك au même titre que التحتاني. دونك راني نطبع التحتاني, الفوقاني مازال ما بداش يغليسي هو بارابول للتحتاني, et donc il va rester collé. S'il reste collé, j'utilise mu s pour trouver la limite du glissement نتاعو من الفوق. Et toujours, bien sûr, C1 sur 2 est égal à moins C2 sur 1. نكتب les deux équations تاع الفوقاني مع تاع التحتاني, وكل وحده فيهم نديرها الاسقاط على لي زيكس على لي زيكراك, et j'ai علاقه ما بين la première équation et la deuxième par C1 sur 2 est égal à moins C2 sur 1. Donc récapitulons. عندنا une force qui va qu'on a appelée force de frottement. هذا force de frottement تتولد من الاتصال نتاع دو كور سوليد. alors هادو لي دو كور سوليد راح يكون عندهم une composante أفقية. الكومبوزونت الفوقية هي les forces de frottement, où elle va s'opposer le glissement. Donc vous allez étudier un système, vous allez vous poser la question dans quel sens il va y avoir un glissement. Si vous répondez à cette question, vous allez savoir que la force de contact va s'incliner dans le sens contraire de la tendance à glissement. Et puis la force va augmenter, elle va être proportionnelle, bien sûr, la force qui va essayer de perturber la stabilité du système, jusqu'à une limite. La limite, c'est la limite statique, donc qui va être calculée par le coefficient de frottement statique mu s. Et puis, enfin, dès qu'il y a un glissement, il y a une autre force de frottement qui va entrer en jeu. Cette force, elle est plus faible à la et qui se calcule par le rapport entre la force horizontale à la réaction avec un coefficient plus faible qu'on appelle mu g ou la mu d dans certains livres. Donc, sur ce se termine notre cours. Je vous remercie pour votre attention et on se voit dans les prochains cours.